There's Elaine. Так. Hi. Доброго дня. Так, Дашо, ти можеш вмикати трансляцію, і ми розпочинаємо. Всім вітання. Ми раді вітати вас на новій нашій зустрічі. І сьогодні ми будемо розбирати запитання, які турбують учасників та учасниць. Я впевнена, що це буде нова ресурсна зустріч, яка допоможе нам всім підтримувати себе, підтримувати наших близьких, дітей, онуків та наше оточення. So Anna welcomes everyone to this meeting, and we hope that today we will be offer some answers to questions by our viewers, and that this will be yet another resourceful meeting that helps us support ourselves and our dear ones and everyone around us. And so I welcome everyone here and all of our live listeners on Facebook and on Zoom, and also all those that listen later. Elaine вітає всіх, хто сьогодні дивиться нас у цій Zoom-кімнаті, на Фейсбуку наживо, а також хто дивитиметься відео потім у записі. And so we have our team today. We have Jen Burton, Flyer, Teresa Heim, Irina, Wendy, Stephanie, Nancy. Did I get everybody? I think I got everybody covered there. Many of you have met many of us before, so we are here to support in whatever way we can. Елен представила свою команду, яка сьогодні з нею працює. Це Ненсі, Ірина, Тереза, Стефані, Дженніфер і Венді. З більшістю із них ми вже знайомі і дуже раді всіх бачити. And so if we can maybe start with either a movement or a moment of silence. Natalia, what is your preference? We seem to ask you what you want to do. So you get to choose our... Okay, I take the moment of silence because I don't really have a space for movement today. Okay, we'll do that moment of silence. So I'm going to just invite people to take a moment to just be silent, to bring in one of their resources, remembering right now what else is true in their lives. Maybe it will just be being present and ground themselves and notice that they're sitting in a chair or just noticing the space they're in. So let's just take a moment to reflect. Елейн пропонує нам провести хвилинку стишення, запросити у свій простір свої ресурси, те, що нас підтримує, що нас живить, дати собі відповідь на запитання, що ще правда в моєму житті, окрім чогось, з чим я не хочу стикатися. Можливо, заземлитися, відчути, як ви торкаєтеся стільця або підлоги, побути цю хвилинку в тиші з собою. So I'm just going to invite people to notice what's happening on the inside and to draw their attention to sensations that are more pleasant or neutral as we get started. Елен запрошує зауважити самовідчуття у тілі після цієї хвилинки стишення і зауважити приємні або нейтральні самовідчуття, що вам в тілі приємно відгукується, і можемо починати нашу сьогоднішню сесію. You still feel like moving, yeah.
I had to move a little bit. Yeah, I noticed. Yeah. All right. So, Natalia, you're becoming such a good tracker. Thank you. You are. Yes, you are. So, and I just even noticed that Jen had a nice yawn. I yawned too. So, those yawns are releases, as we know. Так, Ілейн каже, що вона позіхнула, і Джен позіхнула. Ми про це багато разів говорили. Позіхання – це є звільнення зайвої енергії з нервової системи. Це хороша ознака загалом. Even just saying the word yawn can start people yawning. Yeah, I don't know. What's the word for yawning in Ukrainian? Let me hear what it is. Oh, it's a long one. Позіхання. Позіхання. Pozihana. Yeah, you got it. All right. I'm learning Ukrainian here little bit by little bit. Pozia. Okay. So, do you have questions for us today? Let us check with Anna. Анют, запитання, чи є в нас на сьогодні запитання? Так, Елейн, я знаю, що сьогодні серед нас є учасниця, для якої є дуже важливим отримати відповідь на запитання, то я пропоную увімкнути мікрофон або камеру. Якщо потрібно, пишіть мені в чат, я допоможу, як це зробити. So Anna saying we have a participant here with us today who really needs her question to be answered, and she will probably turn on her camera and unmute herself to say that. Okay. Так, чи є можливість? Так, зараз хвилинку, бо я знаю, що людина майже не користувалась Zoom, а вчиться зараз саме заради нашої зустрічі, то я думаю, що ми можемо зачекати. Anna saying that this lady has not used Zoom much, so she might have some technical troubles with unmuting herself, but we need to be patient to let her do that. I can remember the first time I used Zoom, I didn't know where I was. Yeah, right. Ілейн каже, що сама на початках не дуже орієнтувалася в програмі. Так, добре. Чи є можливість увімкнути або напишіть мені в чат, будь ласка. Так, зараз хвилинку, я намагаюсь. Так, зараз. Natalia, you look like a tree. You have leaves growing out of, you have leaves growing out of your hair. No more leaves. Каже Ілейн, що я схожа на дерево, у мене тут вазоночок в кадр заходить. Так, ну давайте хвилинку так, бо мені здається, що людина не може. Ага, добре. То у нас є можливість, і я пропоную вімкнути мікрофон, я отримала, я тут намагаюся списувати. То, пані Олю, я вас запрошую передати запитання до слова, бо наша учасниця... Ага, все, я бачу, пані Наталю, я бачу, що ви вимкнули звук, але ми вас не чуємо. Ви мене маєте на увазі? Так, це ваше запитання? Ні, це не моє запитання. Добре, вибачте. Пані Олю, тоді я попрошу вас увімкнути мікрофон. Так, пані Олю, можете вимкнути мікрофон? Так, мені пишуть, що організатор заборонив, але організатор не забороняв. Це точно. Still trying to figure those technicalities out. It's okay.
Тоді давайте так, пані Олю, або наша панянка, яка хотіла задати запитання, напишіть, будь ласка, його в чат, я його зачитаю, добре? Допоки ми вирішимо ці технічні проблеми. So Anna just suggested to put her question down in the chat so we could read it out loud because she still can't figure out how to do that by herself. Okay. Пані Олі, вдається? У нас додаткова хвилинка стишення. Anna's saying we have an extra moment of silence. Yeah, an extra moment. Maybe we needed it today, an extra moment. Так, може комусь потрібна ця додаткова хвилинка стишення, то я думаю, всі можуть зайнятися своїми ресурсними або заземлюючими практиками, поки ми вирішуємо. Угу. Так. Does she know how to use the chat, Natalia? I guess so. I think they were chatting before, or as she was trying to turn her mic on, but Okay, great. Hopefully. Аня, получається у вас? Так, пані Олю зараз переходить з іншого ноута, ну там на іншу техніку зараз, а я спробую, поки ми чекаємо Олю, я спробую розказати ситуацію, як я її знаю попередньо, а потім або Ольга, або наша панянка вийде та розкаже, як це все є. Добре? So Anna saying she will try to describe the story herself, the way she knows it, and then if the lady manages to get on air, she will do that herself. Okay, perfect. Так, онука нашої колежанки вивезли з Харкова, і зараз дитина дуже стресує, він падає на пол, коли летить літак, і змушує інших робити те ж саме. Біля дитини знаходиться 9 дорослих разом з ним, і дорослі продовжують говорити про війну, бо це для нас дуже-дуже боляче, а дитина все це чує і дуже стресує. Він намагається постійно виводити когось або укладати на пол, або виводити в бомбосховище. Тобто дитина в великому стресі, і бабуся, яка сьогодні з нами, вона дуже стурбована і не може зрозуміти, що їй робити і як допомогти онуку. Дякую. So this is a story of a lady who is supposedly here with us in this Zoom room. Her grandson, Аня, якого він віку, ми знаємо? Я думаю, що зараз прийде Оля, і це нам скаже. So her grandson has been evacuated from Kharkiv, but he is very stressed from what he had seen before, and every time a plane flies or something, he makes everyone around him and himself, including himself, lay down on the floor. He is very panicky and very stressed. He lives now with 9 more adults in the same place, and those adults continue talking about the war because this is something we all do know, and these talks probably stress him even more. And so this boy is trying to make everyone move to a shelter or otherwise save themselves, and this grandmother, his grandmother, is very worried about him and doesn't know how to help him. And how old is he? That's what I asked too, but Anya says that we don't know. Probably she will come and say that. If she can even put in the chat how old he is. Well, because it would be different if he was a little boy. They're similar things, but if he's a teenager, for example. Okay. But I guess we could answer the question for both ages, because I think that, of course, he's afraid. What he saw there, his body is telling him that when he hears, right, the airplane, that's one of those cues, those reminders of his body being in danger.
At that moment, that's a life and death moment for him. And he's trying to protect himself and his family that he cares about when he wants everybody on the floor, right? It's a protective measure. Аня Ілейн також запитала, скільки років цьому хлопчику, але оскільки ми наразі не знаємо, вона каже, що можна дати відповіді для різних вікових категорій. Умовно, це якщо дитина зовсім маленька, то це по одному, якщо дитина підліток, то це трошки по-іншому, але можна спробувати відповісти для обох вікових категорій. Ілейн каже, що так, дозволь мені це перекладати, бо я опущу потім думку, бо це ще не все. Його тіло досі перебуває в дуже сильному стані стресу, воно пам'ятає, як це, коли летять літаки, тому це цілком нормальна реакція боятися. Для нього це момент вибору між життям і смертю, і дитина намагається захистити не тільки себе, а й тих, хто поруч із ним. I mean, and in reality, when he hears those planes overhead, is he in danger? And is the family in danger? Could those planes actually be carrying, you know, bombs that could cause harm to him? Because if that's the case, he's doing something that is very logical in his little mind, in order to keep himself and everyone safe. It's not like it's over. It's still happening. І Ілейн каже, що дитина насправді поступає досить логічно. Я побачила в чаті коментар пані Ольги про 2-3 роки, зараз я його перекладу. Дитина поступає досить логічно, тому що вона перебуває в небезпеці, її рідні перебувають в небезпеці, і дитина пам'ятає, що літаки несуть за собою сильну загрозу, тому вона не чинить нічого нерозумного чи нелогічного. Elaine, I think we have a commentary here on chat that the boy is aged 2 or maybe 3. Oh, he's just a little guy. So yes, all right. So that, and see, even in his little boy stage, he knows that there's a threat. So, and also when they're 2 to 3 years old, you know, I don't know what his language skills are like. Can he express his language that he's afraid? Or is this like coming out through his body where he's like hearing it and he has that kind of reaction because that may be his only way of communicating to the adults what's happening to him. Так, Ілейн каже, що це ще дуже маленька дитина, але все одно вона вже засвоїла таку реакцію, як захищати себе і захищати своїх рідних. Ну, в такому віці не до кінця зрозуміло, наскільки в нього розвинуті мовні навички, чи може ця дитина словами пояснити, що їй страшно, і змусити дорослих там кудись іти, чи лягати на підлогу, чи він комунікує якоюсь іншою доступною йому мовою, але в будь-якому разі це досить логічна поведінка дитини. And 2 to 3-year-olds, they pick up the cues of the adults around them. They're such sensory little beings, right? Because they don't have full capacity of languaging yet, depending on the child, of course. So if the family, the 9 adults are talking about the war all the time, the little boy is living in a state of distress because he's picking up the distress of all the adults in the family. І оскільки вік такий ще дуже юний, і дитина не володіє в повному обсязі мовними навичками, у неї дуже загострені чуття усі її, і вона зчитує в тому числі сигнали від дорослих, які її оточують. Якщо ця дитина постійно перебуває в оточенні 9 дорослих, які весь час розмовляють про війну, дитина все це однозначно щитує, тому він і живе в стані постійного стресу, тому що він поки не має іншої комунікації з ними. So I don't know if there's any way for the adults to be careful when they're around him, because they're just adding more fuel to his little body that, you know, is probably living in quite a state of fear right now from what you're describing. Із того, що ви описали, хлопчина живе в дуже сильному страху, швидше за все, а ці розмови, які точаться довкола нього постійно на тему війни, вони тільки більше розпалюють оцей його страх. І Ілейн каже, що якщо не повністю припинити, то хоча б трохи обережніше розмовляти про війну в присутності дитини. So the adults can start to help him, first of all, by helping themselves, trying to get into their resilient zone. And so all the strategies, I mean, the person online might want to invite the family to listen to our webinars that we did in the beginning of the war,
because that will give them the information on how to help themselves. The other thing is they might want to get the information, Natalia, from when Dr. Freeman came, and when she talked about how to help children. Those are two things. And then finally, I see there's something in the chat as well, but is the help now strategies. They need to get that energy of the distress out of his body in healthy, playful ways, so that he's not living in a constant state of fear, which that's what it sounds like from what you described. And then I'm going to pause after the comment and see if I can get some of my colleagues to also add their perspectives as well. So the comment, but let me translate what she said first. Він каже, що оскільки припинити повністю розмовляти про війну, напевне, дорослим не вдасться, то тут спрацьовує те правило, про яке ми говорили, що треба хоча б спробувати дорослим, які оточують цю дитину, особливо якщо це родичі, тримати себе максимально близько до стану стійкості. Можна запросити їх подивитися ті перші вебінари, які ми проводили на початку цієї ескалації, і там є про різні тактики і стратегії миттєвої допомоги. Тобто спершу дорослим треба заспокоїтися. По-друге, недавно ми проводили семінари за участі. Вона якраз говорила конкретно про дітей і про те, як дітям використовувати допомоги для того, щоб вони, бо головою вони ще не можуть цього зробити, щоб вони в такий ігровий, грайливий, який легкий спосіб вивели з себе цю енергію. Ці тактики можуть допомогти цьому хлопчикові позбавитись накопиченої цієї нервової стресової енергії з тіла. І третє, Ілейн каже, що ці стратегії, вони взагалі повинні бути застосовані і дорослими для себе, і дорослими. Зараз я перекладу коментар про те, що хлопчикові 5 хвилиночку. So we have a commentary from someone who knows this grandmother, and she wrote that the child is 5 years old, and he actually has his communication and speaking skills developed, and he explains his activities very logically, and he asks everyone to hide away from the danger. And his grandmother is now listening to us and very grateful. Okay, so you have 5-year-old, that's a different, I have a 5-year-old granddaughter, and she's very able to speak and is very directive on what she wants everybody to do. So that's a little bit different, but also some of the help now strategies are not a bad thing to do, because if he is living in those fear states, getting some of that energy out of his body and also doing kinds of movement exercises can be very helpful. And also play therapy is like, does he have, what's available to him where they are living now, where they've escaped to? Does he have, little stuffed animals, or are there things that he can draw with so that he can actually express some of what's happening to him in playful ways that may help also release some of this energy that he has inside? But I'm going to pause there, because I really would love our other Jen or Nancy, who've dealt a lot with trauma, to see if they have anything to add with this, or Irina as well, or we have Stephanie, and we have our whole team today. So, but we don't often have Jen and Nancy, Jen with us. I would love for her to weigh in, since she's an expressive arts therapist. Ілейн каже, що що 3-річна, звичайно, бо вона може багато всього пояснити логічно. У Ілейн 5-річна внучка, і вона дуже все прямолінійно пояснює, що вона від кого хоче. Тому тепер трошки ситуація зрозуміліша, але знову ж таки, незалежно від того, дитині 5 років чи 2, усі практики миттєвої допомоги для неї будуть корисними, тому що, ще раз, вони допомагають вивести з тіла надлишкову цю напругу стресу, енергію, яка накопичилася в тілі цієї дитини, яка не відпускає його нервову систему. І це можна зробити за допомогою абсолютно якихось таких ігрових форм, тобто це не мають бути якісь сядь і зроби так, як урок чи щось таке. І крім того, можна долучити інші якісь ігрові терапевтичні штуки, каже Ілейн, можливо,
дитина взяла з собою м'які іграшки, якось програти з ними те, що він переживає всередині, або вималювати з себе, що він переживає всередині. В будь-якому разі дитині треба висловити, вивести назовні свої переживання, і таким чином виводиться частково ця енергія напружена нервової системи, яка в дитині накопичилася за всі ці дні стресу. А зараз я запрошую когось із колег висловитися. Тут у нас теж є спеціалістки із арт-терапії, я так розумію, і з роботи з дітьми. All right, Jen, over to you. I have a couple of ideas. I think following along with what Elaine was talking about, if there is ability to draw something, you know, I'm thinking about, even though they're still hearing planes, what is different? What's different from where they were to where they are now? What has changed in the environment? Because the planes are a reminder of where they were, but I'm wondering about a picture or even a movement of like a movement of, he wants everybody to get on the ground. He wants everybody to move. And so what is even enacting what's different movement wise in the space they're in now versus where they were, so that you can kind of anchor the change, because he's stuck in where they were and not really landed where they are now yet. Дженніфер каже, що так, тут важливо допомогти дитині якось заякоритися розумом чи тілом, і розумом і тілом, напевне, в тому, що вона вже не там, де вона була. Тобто дитина довший час перебувала в стресовій обстановці, коли літали літаки, коли відбувалися якісь страшні речі. Зараз літаки теж літають, але обстановка, можливо, безпечніша. І треба дитині допомогти усвідомити і розумом, і тілом, що він в іншому місці, тобто не там. Літаки – це нагадування про те, що ситуація все ще небезпечна і складна, але обстановка уже трошки інша. Як це можна зробити? По-перше, промалювати, каже Дженніфер, тобто можна намалювати, а що змінилося, що зараз в оточенні інакше, ніж було у Харкові, що в середовищі, можливо, безпечніше, спокійніше, або прорухати, тобто хлопчик змушує всіх лягати на підлогу або кудись бігти. Дитині хочеться рухом якось вирішити цю свою проблему. Можливо, варто з дитиною проробити якісь інші рухи, які би дали йому запам'ятати і зрозуміти, що ситуація зараз інша. And I'm also wondering about resources, like what are the things that calm him or make him feel happier, or, you know, are there songs, are there, you know, some kind of character from a book or a show, a television show, something that helps him feel different than the fear he's in, so that he can start to sense in his body, and maybe the adults around him, aside from talking about the war, because I like obviously Elaine's idea of having them be careful about how they're talking around him, but maybe even the adults around him could talk about what they like and remember, or songs that they know and things like that, so that they're getting some balance in their daily flow. Right. Elaine, you're on mute. Oh, I said it may help everybody in the household, Right. by being playful with him, right? Right. Right. Так, значить, Дженніфер каже, що також не варто забувати про практики ресурсності. Практики ресурсності – це пригадування чогось, що допомагає нам почуватися спокійніше, якось легше, безпечніше. І, можливо, в цього хлопчика є якісь улюблені персонажі мультиків, або якісь улюблені його пісеньки, які можна разом із ним співати. І таким чином повертати його трошечки до іншого режиму існування, окрім як цього постійного страху. Крім того, дорослі, які перебувають довкола цієї дитини, їм теж самим, напевне, не завадить пригадати свої ресурси, пригадати, можливо, якісь їхні улюблені пісні, чи спогади якісь позитивні, щось, що їх зігріває. Дженніфер каже, що їм загалом варто якось спробувати трохи збалансувати
свої щоденні розмови, тобто, щоб це не було на 100% про війну, щоб в цих розмовах почали з'являтися інші теми, і ці теми були ресурсами. А Ілейн потім додала, що це загалом цим дорослим допоможе, якщо вони згадуватимуть щось позитивне чи свої улюблені пісні, це і їм також допоможе повернутися в трохи рівніший стан і буде корисним для всього цього такого мікроекосистеми, яка утворилася в цьому домі. You know, another thing occurs to me too, is there any way that they can create, you know, even in his like a safer space for him, where he feels a little calmer in the space that they're in? Like, are there certain toys that he could be there? Or can, you know, what Jen said about like a superhero, is Batman protecting his particular space? Children can work in that imaginal field, because when you're 5, you often can't discern the difference between what is real and what is imagined. So creating an imaginary, safer space for him may be something helpful. But also, Natalia, I'm also struck by the sweetness of this little boy, that he's not only he wants to protect everybody in the family. In his little way, he's trying to be powerful, right? Well, he can't control those planes, but he can get everybody on the floor to be safer. Oh my gosh. I'm so touched by this little boy. Елен каже, що дуже зворушена цим хлопчиком, і що він не просто сам сидить, боїться, а намагається захистити всіх довкола себе, і коли чує літаки, змушує всіх падати на землю. А до того вона казала, що також може допомогти, якщо створити довкола нього такий уявний простір безпеки, якщо в нього є улюблені герої, можливо, коміксів, чи персонажі книжок, чи мультиків, можливо, це якийсь супергерой, там умовний Бетмен, чи хто там іще, хто може захистити дитину, хто, от він поруч з тобою, він тебе захищатиме. Що діти такого віку, каже Ілейн, ще не дуже чітко проводять межу між уявним світом і реальним, і тому їм в цьому плані трохи легше створити такий їхній безпечний простір, проговорити це, що в них цей простір є, і що вони в ньому захищені. And we have Olha, is that right? We have 2 comments, Natalia? In the chat? Yeah, well, no, their hands are raised. I don't see them because I'm Yeah, Olga Razkazova first, and then Anna. Пані Ольга. Можна сказати пару слів? Я хочу сказати, що саме якраз я запросила свою подругу і колегу, яка от поставила це запитання, розказала про цю ситуацію. На жаль, вона не може повністю з нами бути, підключити камеру, мікрофон з технічних проблем. Але я хочу про неї сказати пару слів. Її, до речі, також Ольга звати, і вона працює багато років неврологом дитячим, вона працює в Інституті неврології Харківському, і вона дуже зі складними дітьми там допомагає їм, допомагає їх сім'ям. І я розумію, що в неї є такі острахи, вона дивиться, може, я й не права, але мені так здалося, що вона дивиться на таку змінну поведінку дитини, і, мабуть, вона багато допомагала складним дітям. От скажіть, будь ласка, Ілейн, колеги, от така реакція дитини, поведінка її дуже змінилася, вона стала такою незвичною. На травму це ж нормальна реакція, от щоб і бабусі цій дати певний ресурс, щоб вона зрозуміла, заспокоїла, що це зміниться, що дійсно дитині треба перейти цей шлях, пережити цю травму, і, можливо, навіть ця дитина отримає якийсь ресурс з цієї травми. Це не буде так саме руйнівним для цієї особистості, для цієї маленької дитини. Оце хотілося б почути. Добре, дякую вам. So Olga is a friend of that grandmother, that lady who actually was trying to ask the question, but she wasn't able for technical reasons. But Olga just told about this lady that she herself has been a children's neurologist for many years, and she has worked
She has worked in Kharkiv Neurology Institute or hospital, and she has seen many kids with difficult stories and diagnoses. So she's herself, she's looking at her grandson, how his behavior has changed significantly after the war started. And she's afraid that it might be irreversible, that this trauma is actually like taking a very huge toll on him. And that Miss Olha just asked if we could offer some response to her question that might become a resource for herself, that this behavior is normal for a child in a shock like that, that his behavior will get back to normal after he gets through it. And will he be able to make a resource out of his trauma, or will that be something that ruins him forever? I mean, she wants some kind of reassurance like that for her. So firstly, and I'm going to ask my colleagues to jump in as well, is I don't have a crystal ball to say, oh, what's going to happen to her grandson. But we do know that if he was a certain way before the war has been 40 days. And yes, a child has a malleable brain, I mean, like a changeable brain. So he obviously has been affected by the trauma of the war. But that's why some of the things that we're suggesting are ways to help him release some of probably the energy from the war in ways that can help him and his brain, so that he doesn't have a permanent new way of being that is forevermore. So how the adults respond to him now can make a huge difference for him. So yeah, go ahead and say that. Так, Ілейн каже, що вона, звісно, не має такої кришталевої кулі, в яку може заглянути і пообіцяти, що все буде в майбутньому добре чи якось інакше, але вона каже, що вони, спеціалісти, експерти, знають, що вік дитини в такому, мозок дитини в такому віці, він дуже пластичний і здатний до змін. Відповідно, якщо дитина жила одним життям, потім почалася війна, мозок зреагував на зміну обставин одразу і однозначно. Тут дуже важливо, щоб дорослі, які перебувають поруч із дитиною, допомагали дитині звільнити оцю енергію, яка накопичилася за 40, скільки вже 1-2 дні війни, тому що, щоб ця енергія не залишалася в ньому, щоб вона не ставала постійною, щоб він не закріпив цю поведінку для себе назавжди. Власне, це залежить від того, як вестимуть себе довкола дорослі. Якщо вони допоможуть йому за допомогою тих всіх тілесних практик, про які ми говоримо, вивільнити цю нервову енергію з тіла, то це не будуть незворотні якісь зміни. Тобто від них зараз багато залежить. I think there's another thing that I'm really thinking of for this little boy. They need to do movement with him. Because if he couldn't move, like, let's say when the bombing was happening at some point, it's kind of gets stuck inside. He needs to shake it out. He needs to be able to move his feet like the way he'd like to move his feet. So movement is going to be very important for him. And that's another way to engage his brain, is through the movement of the large muscles of the arms and the legs that actually can regulate the nervous system. And the grandmother probably knows this as a neurologist in terms of, it's called proprioception. And it's a very important thing for him right now. I'm not going to translate that term because I don't know what that is. Okay, that's okay. Так, Ілейн каже, що конкретно для цього хлопчика, от вона відчуває дуже важливі рухи, тому що, можливо, дитина не мала можливості рухатися останні 40 чимось днів, так, як вона рухалася до того. Можливо, їй бракує якось вирухати з себе цю всю енергію. По-друге, коли багато страху і багато невідомості, от тіло так от зажалося, і в ньому вся ця енергія нервова сидить. Її треба витрусити з себе. І це робиться фізичним шляхом, рухання великими м'язами тіла. Великі м'язи тіла – це руки, ноги. Тобто дитині треба дати спосіб це вирухати з себе. І Ілейн каже, що бабуся, як невролог, неврологиня, ймовірно, це теж знає. Ілейн навіть назвала, як називається ця концепція про зв'язок нервової енергії з рухом м'язів. Go ahead, and Jen, please add. Go ahead. I just want to capitalize on what you said, because I think it's, he sounds like he's in a different state than a frozen, stuck state. He's in that flight, everybody get on the floor, and he's working to coordinate not only himself,
but everybody around him, which is actually a good sign that he's trying to move that energy through. And so if they can do for him what Elaine is saying, it might complete that cycle for him that they have landed and, you know, gotten away. Окей. І Дженніфер каже, що оскільки хлопчик постійно намагається змусити всіх або кудись бігти, або лягати на підлогу, очевидно, його реакція нервової системи на цей стрес – це реакція втікати. І дитина намагається, ну, тобто нервова система постійно запускає цю реакцію. Є небезпека, ми втікаємо, небезпека, ми втікаємо. Для того, щоб він тілом і мозком зрозумів, що вони таки змогли втекти, що вони зараз у безпечнішому місці, і вже не треба запускати цю реакцію наново і наново, треба дати йому, власне, прорухатись. Все те, що говорила Елейн, каже Дженніфер, це дуже критично зараз з дитиною проробити, дати йому достатньо руху, щоб тіло зрозуміло, от я хотіла втікати, ми втекли. Закрити, якби, умовно цю потребу, запускати ще раз і ще раз цю реакцію втечі. Also, Natalia, I'm thinking before we have two more hands up, but the other thing I'm thinking about my granddaughter, and one of the things that she loves to do is she loves to create stories, and she's usually the center of the story as the heroine of this little story. But I'm wondering for him if it would be possible, you know, to get have him create a story of him getting away from the planes. So he actually creates the escape, right? So he can draw it. They can staple it together so he can read his story of him being the hero of getting away from the danger. That would be another way to work with story with a little person who's 5. And then what the grandparent or the parents can do is have him notice what it's like to get away, right? Because that's the sensory piece that might also cause a relief in the body. So that's just another idea. And then we have to go to Anna and Irina, who are waiting in the hands up. Okay. Так, Елейн каже, що її внучка дуже любить розповідати історії, і там вона завжди головна героїня в центрі подій. Можливо, ця тактика також спрацює з цим хлопчиком. Можна разом із ним або намалювати, або розказати історію, як йому вдалося втекти від літаків чи від небезпеки. Тобто закріпити оцю втечу, вона сталася, чи навіть не втечу, порятунок, ось гарне слово, як він врятувався від літаків. Намалювати це, мати це під рукою. Можливо, хтось з дорослих це може написати і перечитувати йому як таку хорошу казку з позитивним кінцем. І тоді також важливий момент, Елейн зауважила, коли ви говоритимете про це з дитиною, запитати її і дати їй відчути, що відчувається на рівні тіла, коли ти вже знаєш, що ми втекли від небезпеки чи від літаків, де в тілі стало легше, щоб дати дитині закріпитися тілом в розумінні того, що вони все-таки зараз вже в безпечнішому місці. Так, і там у нас Аня і... Yes, Anna and then Irina. Ірина, так. Так, дякую. Коли ми говорили, я згадала своє дитинство. І я згадала, як ми будували халабуди. Я не знаю, як Наталя буде це перекладати. Щось придумаю. Як ми будували халабуди, це були такі маленькі домівки, в яких ми почували себе зовсім безпечно і які створювали ми. Це може бути або там накритий стіл, або під диваном щось зроблено. Тобто те, що зробить дитина сама, вона до цього, до речі, потренує свої м'язи для того, щоб це зробити, і це буде тільки її безпечне місце. Наталю, ти можеш перекласти? Так, дозволь перекласти. Продовжити. Так, дякую. So Anna is suggesting one of her wisdoms. She remembers as a child, they used to make these small safe huts made of some, I don't know, blankets or some cover sheets like bed sheets or something. We would flip them over chairs, like, you know, the space between the chairs would be covered with that blanket or something, and that would be our little private and safety space. So she suggests that as an idea to build this little private corner for himself, and that will also be a physical work and some movement for his muscles to do that. Would that work? You're right, Natalia, another Anna wisdom.
Так, Very Аня, nice. це твоя чергова мудрість, Супер, молодець. дякую. А потім я згадала, що ці холобуди, вони мають і наукове пояснення. Адже я колись мала нагоду почитати книжку, мені здається, Джин Айрес «Дитина та сенсорна інтеграція», і вона пояснює, як це працює, і у неї один з інструментів, яким вона працює, в Україні він називається яйце-райце. У неї якось яйце – це така собі халабуда, м'яка, в яку дитина залазить, і вона може там сидіти як в дуже безпечному місці. То це моя перша пропозиція, а потім, коли я думала про це, я подумала ось про 3 такі вправи, в яких дитина, по-перше, буде працювати м'язами, по-друге, буде відчувати себе безпечно, ну, якщо дитина любить такі ігри, а по-третє, дитина вийде з цієї, ну, умовно складної ситуації, вийде переможця. So Anya says she read about something like that in a book by Jean Iris called, that's translation from Ukrainian, title Child and Sensory Integration. It might be different maybe in English. No, it's the same. It's the same. Tell her it's one of my favorite books. I love that book. Tell her. Це одна з улюблених книжок Елейн, вона дуже її любить. So Anya was saying that making this hut, what is it? What would that be called in English? This safer. It's like making a little tent, a little safer space. Yeah. We used to call it a fort when I was a kid. A fort. A fort. A safe one. Yeah. So this fort or tent would be both like, well, as she said, she just reiterated that physical activity and a safer place, and a story in which he is a winner, where he gets out of something safer. So that's why she suggested this as an idea. And yeah, I think that's great, because that's the physical manifestation of like the story idea. So they could actually do both. I mean, that's wonderful. That would be a wonderful to do. Блискуче, бо це по суті як фізичне втілення цієї історії про те, як хлопчик врятувався і все з ним зараз краще. Я хочу ще 2 вправи запропонувати. Перша вправа – це, наприклад, закидати дитину подушками або замотати його в якесь, там, ну, я не знаю, покривало, в що-небудь. І для того, щоб дитина змогла з цього вибратись. Ми розуміємо, що він вибереться, але йому потрібно буде дуже попрацювати для того, щоб з цього вибратись. Можна навіть, якщо це подушки, можна навіть лягти зверху, і він, до речі, ще попрацює, бо він буде відчувати дуже сильно своє тіло, бо буде... Це перша, а друга... Дозволь, я перекладу, будь ласка, щоб я не втратила якусь геніальність. So Anna was saying, well, she's suggesting 2 more activities for the boy and asking if that would work or not. One of them is like covering him with a lot of pillows or cuddling him up in a blanket or something so that he has to get out of that. Maybe even, she says, maybe even lay over those pillows so to make it even more difficult for him, but you know for sure that he will get out of this. Like you don't work for not making him get out of that. Yeah. So as he gets himself out of this trap, this blanket or pillow trap, he's both doing some physical activity, and again he's working his way through a safer and more victorious position than he was before. I think that could actually work, but I think it also be cautious that if he had any kind of fear of doing that, like with the pressure on him, that of course you wouldn't want to do it. But it could be the way that he's completing that response of getting away that could work. Так, Аня каже, Елейн каже, Аню, що можна, тут головне бути обережними, чи нема в дитини якихось страхів пов'язаних з тим, що він не може звідкись вибратися, чи що його там зв'язують, закуплюють в ковдручку. Тобто, якщо немає ніяких страхів з тим, то, в принципі, можна теж таку вправу робити, головне обережними, так. Okay. So I think Irina is next. Irina has her hand up. Irina. Yeah, just wanted to confirm before about the sense of examples from my work on the border yesterday. I adults and children. I will say it in Ukrainian. So
when I ask adults, simple question, do you feel safe right now? And they were not even aware that they are safe. So only after asking this question, yeah, I'm safe. I'm in Mexico and there is no bombing, right? And then I ask them, how do you feel in your body? But with children, you will not have this conversation, right? With children, you will do some play activity. And I brought bubbles and they were running and playing and smiling, and it brought a lot of joy, not only to children, but to adults. So I will say it, right? Дякую. Я вчора була на мексиканській границі з біженцями з України, і багато людей там вже стоять в самій Мексиці по 3-4 дні, а з України вони уїхали десь на початку травня. Тобто вони. І я робила з дорослими і з дітьми. З дорослими я запитувала логічно, чи ви чуєте себе в безпеці зараз? І люди, вони не мали цього осознання, що вони в небезпеці. Вони казали, да, тут пальма, тепло, тут небо над головою. І я запитала, як ви відчуваєте це? Вони сказали мені, да? А з маленькими дітьми це неможливо говорити. Що я зробила для маленьких дітей? Я принесла мильні пузирі. І ми бігали за цими пузирями, і це дало їх енергію. І це не тільки, але ж допомагало дорослим навколо, бо всі навіть ті, як Наталя, бо вони сидять там ввечері вже в одеялах, і це як психологічно розбудило. А це я зараз хотіла тільки додати. І зараз я теж їду на мексиканську границю допомагати. Дякую. Thank you, Irina. So I want to see if anyone else, Nancy, did you have something you wanted to say? Yeah, Nancy has something she wants to say, but you're muted right now. Yes, I know. The only thing I would add is thinking about games and ways in which to engage with him that use movement and power. So I think, I think of, it's called tug of war, but I think of, toys that you can play where you're pushing against each other's hands, right? And, or trying to push one of the adults over, right? Letting him kind of push against you and using either your hands or feet so that he can kind of, again, get some of that energy out of his body. And also, I'm also wondering about his voice, inviting him to be able to use his voice when he's in either making the fort, obviously that's a story, but in terms of his play, is there not only what does his body want to do, but is there anything that his voice wants to say or do as well, which is another way to express that fight or flight response in his body and trying to get the energy out. So I would think about ways in which to engage, his movement with an adult where he has a little bit of control over it and can kind of conquer or win in that way. So is tug of war a good idea or not? Because I didn't get that. Well, to me, I think it can be very playful. Okay. And so, it's called tug of war, which makes it's not me go, called that in Ukrainian. Okay, good. But I do think that it can be a way to express the body. Okay, now let me translate all of that. Так, значить, Ненсі каже, що загалом будь-які, для цього хлопчика зараз будуть корисні будь-які
заняття, активності, ігри, в яких буде пов'язане використання сили і рухів. От вона з самого початку сказала про перетягування канату, якщо є можливість потягнути з кимось із дорослих, наприклад, поперетягувати якийсь умовний канат. Там є і рух, і сила, і впирання, власне, це ногами чи руками. Крім того, каже Ненсі, можна оцю, ми багато про неї говорили, впирання долонями до стіни, як техніка виведення нервової енергії. А тут можна її в ігровому форматі, типу впирання долонями до долонь дорослого, хто виграє, хто кого перетисне. Дати цій дитині можливість, по-перше, задіяти м'язи, силу, по-друге, дати йому виграти в цій грі, так? Тобто там здатися, окей, ти мене перетиснув, ти так сильно-сильно натиснув, який ти молодець. Крім рухів і сили, також Ненсі каже звернути увагу на голос дитини, тому що ми про це зовсім не говорили. Треба зауважити не тільки, чого йому хочеться на рівні тіла, це вирухати з себе цю енергію негативну, стресову, а можливо йому хочеться також голосом її кудись подіти, тобто що йому хочеться сказати, чи якось інакше використати цей голос. Ну, вона цього не озвучила, але я думаю, можливо, йдеться про крик, наприклад, чи ще щось таке, тобто чим дитина хоче голосом, тому що це теж про вивільнення оцієї нервової енергії, яка накопичувалася. Nancy, would using the voice mean like also screaming if he wants to? Yes. Squeaking or whatever. Yeah, not directing him to do anything, but inviting him. Yes. Okay. Yes. Тобто Ненсі каже, що щодо голосу можна і пищати, і кричати, але не наказувати йому робити це, типу, покричи, а ну, якось в грайливому форматі про створити умови, щоб дитина мала можливість також і голосом висловити енергію свою, вивільнити, якщо їй цього хочеться. Anything more, Nance? Nope. All right. So I want to just see if any other member of our team has anything more they want to say regarding this issue that's been brought to us today. And if you do, just unmute yourself. Yes, Wendy, go ahead. Yeah, I'm just thinking of a few days ago when we had Susan Reedy on the call. She was on one of the days when we were talking specifically about children's issues. Венді каже, що котрогось дня на тому тижні ми мали на зв'язку з нами також Сьюзан Ріді, коли ми говорили про дитячі проблеми. And one thing that's coming to me that would be useful right now is not just about getting him out of the distress, but once he's in a better place, then remembering to call attention to those sensations so he can begin to ground himself in the new, safer, calmer. So for the adults around him to be watching for those moments when he is calmer, more joyful, playful, relaxed, and ramping up his awareness of the sensations during that time. І вона тоді запропонувала, і Венді зараз нагадує, що непогано було б, якби дорослі, які перебувають поруч з дитиною, спостерігали просто за дитиною. Можливо, цього хлопчика протягом дня будуть з'являтися якісь проблиски чи моменти, коли він почуватиметься трошки спокійніше, трошки йому буде легше. Можливо, він щось пригадуватиме з попереднього, не хочеться казати, мирного життя. І в такі моменти просто допомагати йому присвоїти собі ці відчуття в тілі, тобто як він почувається в той момент, де йому приємно, де йому безпечніше в тілі. That's all, thanks. Дякую. So as I see that our time is coming to a close today, I want to thank the grandmother of this little boy for bringing this question to us, because I imagine that there are many people throughout Ukraine that are seeing their little ones and worried about their behavior as being different. Ілен, дякую за сьогоднішнє запитання тій бабусі, яка прийшла з ним в ефір, яка озвучила свої побоювання. Адже, каже Ілен, в Україні, напевно, зараз дуже багато людей, дорослих, і бабусів, і дідусів, які дуже хвилюються через те, що поведінка їхніх рідних маленьких змінилася. A few years ago, I heard a statement that I think might be helpful for this grandma to hear, and that is, and this was about children who had had trauma, who were now adults, and one of them said, "My adversity was not my destiny. My adversity was not my destiny." Ілен каже, що кілька років тому почула таку фразу, яка
яку сказали люди чи людина, які вже зараз дорослі, але пережили дуже складний досвід, травматичний досвід у дитинстві. Можливо, ця фраза стане для бабусі цього хлопчика опорою і надією. І ця фраза звучить так, що ті негаразди, які я пережив чи пережила, вони не є моєю долею. And so it's so important to remember that and to really cultivate with this little boy what Wendy just said is about those times when he does something or is calmer, that also reminds him, again, the little boy, he may not be able to conceptualize what else is true, but certainly the people around him can remind him of that part of him. І також важливо помічати, коли дитина буде поводитися спокійніше, розслабленіше, і допомагати йому закріпитися в цих думках, в цьому розумінні, що може бути спокійніше, може бути легше. Тобто дитина головою це ще не здатна усвідомити, але якщо дорослі це помічатимуть, то це відчуття благополуччя в дитині закріпиться. And finally, Natalia, from one grandmother to another, I'm giving her a big virtual hug, knowing how much our grandchildren mean to us. So with that, we end for the day, and I'll turn it over to Anna. І Елейн, на сам кінець, вона як бабуся передає бабусі цього хлопчика великі віртуальні обіймашки і каже, що розуміє абсолютно ваші почуття і ваші переживання за онука. Дуже хочеться, щоб діти і внуки росли щасливими. Аня, твоє слово на кінець. Я дуже багато під час цієї розмови думала про те, наскільки важливо, ми дуже багато хвилюємось про дітей, це зрозуміло, але я думала ще про дві речі. Я думала про те, наскільки важливо для дітей дорослі, які біля них. Як вони витримують екологічність того, що робиться. А в Україні, на жаль, дуже багато людей смалить, і ми звикли до того, що людина, яка смалить цигарки, вона виходить там кудись назовні і не робить це біля дитини. Ми паркуємо наші авто десь в безпечному місці, коли ми там йдемо або в магазин, або ми приїжджаємо додому, ми їх ставимо на паркуванні. І я думала про ось такі речі, чому ми не дбаємо про екологію біля себе, коли ми просто спілкуємось. І я придумала такі, для себе у мене така з'явилася аналогія про те, що було б добре, якщо коли ми хочемо проговорити про щось дуже страшне, виходити, ніби я маю палити цигарку і не хочу отравити нікотином свою дитину. Або, наприклад, десь в квартирі зробити, як з машиною, зробити парковку для телефонів, і в певний час відкладати туди телефони до часу, коли вони дійсно знадобляться. Продумати якісь штуки дуже екологічні з нашого буденного життя і перенести їх ось в ці маленькі речі, якими ми живемо кожен день. Оце, коли я під час нашого вебінару, у мене з'явились ось такі ще аналогії. So Anna has been describing some, sharing the thoughts that she had during today's session. She says that generally in Ukraine, and maybe not just in Ukraine, people are trying to lead their lives in an, she calls it ecological manner. What she means, when we want to smoke, we go outside and we don't smoke where we eat or where we live or where the kids are. When we leave our cars, when we finish what we were doing, finish our driving or whatever, we leave our cars in a designated place like parking lot or something. So she says we could do that with children and during the war too, which means that when we want to talk about some difficult issues or terrible issues, we can just leave the room as if we would like to smoke and take this toxic discussion
away from the child, or just park our cell phones away for a while and never get back to them before we really need them. So she says she's been thinking about these ways to introduce those usual practices from other areas into what we are going through right now. And yeah, Olha has another comment that she'd like to make. Her hand is up. Пані Ольга. Так, я хотіла зачитати. Мені бабуся Оля якраз написала такі слова: «Большое спасибо, низький поклон за совет». То з великою дякою вам, колеги, і від мене, і від неї, дійсно, за такі важливі і практичні поради, тому втілювати їх зі своїми дітками. Дякую. Дякую, пані Ольга. Olga just shared a message that she got from the grandmother. The grandmother's name is Olga as well. So she wrote a huge thank you, and she's very grateful to what we've been talking about today, and she will try to introduce those things with her grandson as well. And Miss Olga, the one who's with us, says that these are very, very useful and practical things that she suggested. She says thank you to. Thank you to her for bringing this question to us too, Natalia. Да, дякуємо See за how much she запитання. loves her grandson. Так, з нього видно, наскільки сильно бабуся любить свого онука. All right. So until tomorrow, we'll see you tomorrow. Blessings to you all. Be safe. Thank you. Елейн благословляє нас на сьогоднішній вечір, просить нас зберегтися і побачимося всі завтра. Дякуємо, готуємо свої запитання, ми зможемо їх розглянути. Дякуємо.